السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میری دنیا کامیاب ہو جائے، میری آخرت کامیاب ہو جائے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس حدیث کو مکمل سنا، آخر تک سنا، تو آپ کو یہ پتا چلے گا اس پر عمل کرنے سے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ہم میں سے یہ کون نہیں چاہتا کہ میری دنیا نہ بنے، میری آخرت نہ بنے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں، آپ آخر تک اس کو سنیے، ہمیں پتا چلے گا اس حدیث کو سن کر کے اگر ہم عمل کر لیں گے تو میری اور آپ کی دنیا بھی بنے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی بنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات سے ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے دیہات سے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، ایک کے بعد ایک بہت سارے سوالات کیے۔ آپ سے صرف ایک سوال نہیں کیا، بہت سارے سوالات کیے۔ اگر آپ ان تمام سوالات کو سنیں گے اور تمام سوالات کے جوابات سنیں گے آقا علیہ السلام کی زبانی، تو واقعی ہمارے ذہن کے بہت سارے سوالات حل ہو جائیں گے۔ جو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ہم کئی موقعوں پر سوچتے ہیں، وہ آج ہمارے ذہن سے بات صاف ہو جائے گی۔ تو ان صحابی نے جو دیہات سے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں امیر بننا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتلا دیجئے، میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، امیر بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس پر صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، امیر ہو۔ پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ پھر وہ صحابی سوال کرتے ہیں، میں عزت والا بننا چاہتا ہوں، میری عزت بہت ہو، میں یہ چاہتا ہوں۔ بھئی ہم میں کون نہیں چاہتا کہ میری عزت نہ ہو؟ سب چاہتے ہیں کہ ہماری خوب عزت ہو۔ تو یہ صحابی پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، میں عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، لوگوں سے سوال کرنا بند کر دو، عزت والے بن جاؤ گے۔ پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں، میں عادل بننا چاہتا ہوں، میں انصاف والا بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ جو بھی چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو، اچھی چیز، ہر آدمی اپنے لیے اچھی چیزیں پسند کرتا ہے۔ آج کے وقت میں دیکھنے میں آتا ہے اپنے لیے اچھی، دوسروں کے لیے ناقص۔ ایسا نہیں، میرے نبی نے فرمایا، جو تم چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تم انصاف والے ہو جاؤ گے۔ پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھو، طاقتور بن جاؤ گے۔ پھر آگے وہ صحابی پوچھتے ہیں، میں اللہ کے یہاں خاص مقام چاہتا ہوں، میرا اللہ کے یہاں ایک مقام ہو، خاص مقام ہو، میں یہ چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے ذکر کرو۔ پھر ان صحابی نے پوچھا، میں رزق میں برکت چاہتا ہوں۔ بتائیے، یہ ہم سب لوگوں کا سوال ہے۔ آج کے وقت میں بہت سارے لوگ ہیں جو جگہ جگہ پوچھتے ہیں، جی ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے۔ تو ان صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، میں رزق میں برکت چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں برکت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باوضو رہا کرو، باوضو رہنے کا اہتمام کرو، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ پھر ان صحابی نے سوال کیا، میں دعا کی قبولیت چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کھانے سے بچو، دعا قبول ہوگی۔ یہ بہت ہی میرے بھائی اور دوستو، ایک بات بہت قیمتی ہے، حرام سے بچو، حرام کھانے سے بچو، دعائیں قبول ہوگی۔ پھر ان صحابی نے پوچھا، میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاق اچھے کر لو، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں، میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں، میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے استغفار کرو۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، میں قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنا چھوڑ دو۔ پھر وہ صحابی سوال کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अल्लाह के बंदों पर रहम करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे, हमको चाहिए कि अल्लाह की मखलूक के ऊपर हम रहम करना शुरू कर दें। वो सहाबी फिर पूछते हैं, मैं चाहता हूं अल्लाह मेरे ऐबों पर पर्दा डाल दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों के ऐबों पर पर्दा डाल दो, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा। फिर वो सहाबी आगे पूछते हैं, अल्लाह का फर्माबरदार बनना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह का फर्माबरदार, अल्लाह का ताबेदार बनना चाहता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फराइज की पाबंदी करो, नमाज की, रोजे की, ज़कात की जो फराइज है उनको पाबंदी के साथ पूरा करो। फिर यही नहीं रुके, वो साहबी आगे पूछते हैं, ये सारे बहुत ही अहम सवालात हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। आगे उन्होंने पूछा, मैं एहसान करने वाला बनना चाहता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो इस तरीके से कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो ये समझ लो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। फिर उन्होंने सवाल किया, मेरा कौन सा अमल गुनाहों की माफी दिलाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कौन सा अमल गुनाहों की माफी दिलाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंसू का बहाना। अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, अपनी आंखों से आंसू बहाए, ये आंसू बहाना तुम्हें माफी, तुम्हारे गुनाहों की माफी दिला देगा। फिर उन सहाबी ने सवाल किया, मेरा कौन सा अमल दोजख की आग को ठंडा करेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मुसीबत पर सब्र करना। अल्लाह ताला ने तुम्हें किसी बीमारी में मुब्तला कर दिया या कोई हादसा हो गया, किसी का घर से इंतकाल हो गया, तुम बीमारी के ऊपर सब्र करो कि ये अल्लाह की तरफ से है। तुम्हारे घर के अंदर कोई हादसा हो गया, सब्र करो, ये अल्लाह की तरफ से है। अगर हम अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबतों पर सब्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इससे दोज़ख की आग को ठंडा कर देगा। इसके अलावा कोई अमल नहीं है दोज़ख की आग को ठंडा करने का। वो सहाबी फिर आगे सवाल पूछते हैं, मेरा कौन सा अमल अल्लाह के गुस्से को ठंडा करेगा? अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने का मेरा कौन सा अमल है, कौन सा अमल होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुपके चुपके सदका करना, चुपके चुपके सदका करो, यह अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। फिर आगे वो सहाबी पूछते हैं, सबसे बड़ी बुराई क्या है? अल्लाह के रसूल, सबसे बड़ी बुराई क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बद अखलाक और बुखल। बद अखलाक, हमारे अखलाक का खराब होना, लोगों के साथ बदतमीजी के साथ पेश आना, और बुखल, माल के होते हुए कंजूसी करना, ना अपनी जात के ऊपर खर्च करते, ना किसी गरीब के ऊपर खर्च करते, तो ये सबसे बड़ी बुराई की बात है। आगे वो साहबी पूछते हैं, अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी अच्छाई की बात क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक, तवाज़ो और सब्र, ये सबसे अच्छी बात है। ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे अखलाक अच्छे हों और हमारे अंदर तवाज़ो हो, इंकिसारी हो, अपने आप को छोटा समझे, दूसरों को बड़ा समझे और सब्र करे। फिर उन सहाबी ने सवाल किया, मैं अल्लाह के गुस्से से पनाह चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के गुस्से से पनाह चाहता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम लोगों पर गुस्सा करना छोड़ दो, लोगों पर गुस्सा मत करो, तो फिर अल्लाह का गुस्सा तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। आखिरी सवाल उन सहाबी ने ये सवाल किया, आखिरी, मैं अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बनना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं अल्लाह का महबूब बंदा बन जाऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बन जाऊं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, जो तुम महबूब बनना चाहते हो अल्लाह का, तो अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं उनको अपना महबूब बना लो, यानी अल्लाह वालों से अपना रिश्ता मजबूत करो। अल्लाह वाले कौन है? हमारे उलमा हैं, हमारे अकाबिरीन हैं, हमारे बुजुर्गान दीन हैं। हम अल्लाह वालों से अपना ताल्लुक मजबूत करें। जब अल्लाह वालों के पास जाएंगे, अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे, वो हमें अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे। अल्लाह से हमारा रिश्ता फिर मजबूत होगा, अल्लाह के नबी से हमारा रिश्ता मजबूत होगा। तो ये बातें वो हैं, ये बहुत सारे वो सवालात हैं जो हमारे भी जहन में चलते हैं। आज उनके जवाबात आपके सामने आ गए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे जहन में आने वाली बहुत सारी बातों के जवाबात हल कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है आप सब हजरात जो है इन तमाम बातों पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज इन बातों को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएंगे। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे भाई भी अमल कर सके और अल्लाह के महबूब बंदे बन सके।
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔